ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 10। सहजज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसेविष्योद्यमे सह वसिष्ठो कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयः परं वाप्स्यतः। सृष्टि आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा कर्तव्य कर्मर विधान सह प्रजा मानंकु मनुष्य आदि सर्जना करी सेमानंकु प्रधानतः मनुष्य को कहले, तुम्भे माने एही कर्तव्य द्वारा समस्तंकर वृद्धि कर एवं एही कर्तव्य कर्म रूपक यज्ञ तुम मानंकु पई कर्तव्य पालन आवश्यक। सामग्री प्रदानकारी हेउ निज कर्तव्य कर्म द्वारा तुम्भे माने देवता मानंकु उन्नत कर एवं देवगण निज कर्तव्य द्वारा तुम्भमानंकु उन्नत करंतु। एही भली परस्परंक उन्नति करी तुम्भे माने परम कल्याण प्राप्त हेब। व्याख्या। सहजज्ञः प्रजा स्रष्टा परवाच प्रजापति ब्रह्मा हेउछन्ति प्रजांकर सृष्टिर स्रष्टा एवं स्वामी। तेणु निज कर्तव्य पालन करिबा संगे संगे से प्रजांक रक्षा तथा सेमानंकर कल्याण विचार करुथांती। जी जहाकू उत्पन्न करे ताहाकू रक्षा करिबा तार कर्तव्य हो जाए। ब्रह्मा प्रजा मानंकु सर्जना करंती, सेमानंकर सुरक्षा रे तत्पर रही सर्वदा सेमानंकर हित कथा भाबुथांती। तेणु तांकु प्रजापति कहा जाए। सृष्टि अर्थात स्वर्ग आरंभ रे ब्रह्मा कर्तव्य कर्मर योग्यता और विवेक संपन्न मनुष्य को सृष्टि कले। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिर सदुपयोग मनुष्य पाई कल्याणकारी होइथिबारु अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को सदुपयोग करिवार विवेक प्रदान करी से मनुष्य सर्जना कले। सत असत विचार करिवारे असमर्थ पशुपक्षी वृक्ष आदि द्वारा स्वाभाविक भावे परोपकार कर्तव्य पालन हुए, किंतु मनुष्य को तो भगवत कृपारु असाधारण विवेक शक्ति मिली। से जदि निज विवेक को महत्व देई अकर्तव्य न करे तेबे ता द्वारा मध्य स्वाभाविक भाव में लोकहितार्थ कर्म हो पारिबो। देवता ऋषि पितृगण मनुष्य तथा पशुपक्षी वृक्ष इत्यादि समस्त प्राणी प्रजा नाम परिचित एमानंक मध्यरु मनुष्य ठारे योग्यता अधिकार और साधनार विशेषत्व थिबारु ता उपरे अन्य प्राणी पालन दायित्व न्यस्त। एणु एठारे प्रजा पद विशेषत्व मनुष्य प्रযোज्य। कर्मयोग अनादि कालरू चली आसुछि। चतुर्थ अध्यायर तृतीय श्लोक रे पुरातन पदरे मध्य भगवान कहिसेंति, जहा मु तुमको कहली सही कर्मयोग बहु कालरू लुप्तप्राय होइथिला। सही कथा को मध्य एठारे पूरा पद द्वारा भिन्न शैली रे कहउछंती। केवल मु नुहे ब्रह्मा मध्य स्वर्ग आरंभ रे कर्तव्य सह प्रजा को सर्जना करी सेमानंकु सही कर्मयोग आचरण करने को आज्ञा देथिले। तात्पर्य हेउछि कर्मयोग निस्वार्थ भाव में कर्तव्य कर्म करिबा र परंपरा अनादि कालरू चली आसुछि। यह कौनसी नुआ कथा नुहे। चतुर्थ अध्याय 2400 रु 3000 श्लोक पर्यंत परमात्मा प्राप्ति निमंते जेते साधना कहा जाइछि से सबको यज्ञ नाम दिया जाइछि, यथा द्रव्य यज्ञ, तपयज्ञ, योगयज्ञ, प्राणायाम इत्यादि। साधारणतः यज्ञ शब्द होम संबंधी क्रिया को बुझाए, परंतु गीतार यज्ञ शब्दटी शास्त्र विहित समस्त क्रियार वाचक। निज वर्ण आश्रम धर्म जाति स्वभाव देश काल इत्यादि अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञर अंतर्गत। परहित भावना आचरित समस्त कर्म मध्य यज्ञ। यही यज्ञ कर्तव्यर दायित्व मनुष्य पर न्यस्त। अनेक प्रसविश्व द्योमेश वशिष्ठ कामधुक् ब्रह्मा मनुष्य को कहिसेंति, तुमे माने निज निज कर्तव्य पालन द्वारा समस्त को पृष्ठ कर उन्नत कर। एपरी करिबा द्वारा तुम मानकु कर्तव्य कर्म करिवार उपयोगी सामग्री मिलिथिबो, केबे अभाव हेब नाही। अर्जुनकर कर्म न करिवार रुचि को दूर करिवा सकाशे भगवान कहउछन्ति, प्रजापति ब्रह्मा वचनरू
ମଧ୍ୟ ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟର ହିତ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କଲେ ତୁମର ଲୌକିକ ଓ ପରଲୌକିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଯାଇପାରିବ। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ମ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସକାମ ଭାବରେ କର୍ମ କଲେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରକରଣରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ବିବେଚନା ଚାଲିଛି। ସୁତରାଂ ଏଠାରେ ଇଷ୍ଟକାମ ପଦର ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛିତ ଭୋଗ ଓ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାକି ସକାମ ଭାବର ସୂଚକ। ବୁଝିବା ଉଚିତ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ ଯଜ୍ଞ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସାମଗ୍ରୀ। କର୍ମଯୋଗୀ ଅନ୍ୟର ସେବା ଓ ହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଧାନୁସାରେ ଅନ୍ୟର ସେବା ନିମନ୍ତେ ସାମଗ୍ରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ନିଜ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ତାହାର କେବେ ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମିଳେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ଯାହା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି ତାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସାମଗ୍ରୀ କେବେ କାହା ପାଖରେ କମ୍ ନଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଧାନରେ କେବେ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ବିଧାନ ସ୍ଥିର କରିଥିବାରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ତାଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ତନକର ଫଲ ବିଷୟ ନ ଭାଇ। ତେଣୁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଭୋଗ କର ବୋଲି କୌଣସି ସତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ବା ବିଧାନ ନାହିଁ। ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସମାଜ ଅନ୍ୟର ହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ପିତା ପାଇଁ ପୁତ୍ରର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବାର ବିଧାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରଠାରୁ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିଧାନ ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉକ୍ତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କର୍ମଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଦେବାର ଭାବନା ଥାଏ, ନେବାର ଭାବନା ନଥାଏ। କାରଣ ନେବାର ଭାବନା ବନ୍ଧନକାରକ। ନେବାର ଭାବନା ରଖିଲେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ଉପୁଜିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଉପଜିତ ଥାଏ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭବ ଯେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେହି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ନ ଚାହିଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଉନ୍ନତି କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଦେବାନ୍ ଭାବୟ ତାନେନ। ଏଠାରେ ଦେବ ଶବ୍ଦଟି ଉପଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ, ଦେବତା, ଋଷି, ପିତୃପୁରୁଷ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରୂପକ ଯଜ୍ଞ ପାଳନର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱତ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ହିଁ ଏହି ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ କର୍ମ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତେ ଦେବା ଭାବୟନ୍ତୁ ବହ। ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଫୁଲ ଫଳ ଧରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଖତ ଓ ପାଣି ଦିଆଗଲେ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫଳ ଅଧିକ ଧରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଜନ ଓ ପୂଜନ କଲେ ଦେବଗଣଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଯାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପେ ନ୍ୟାୟପ୍ରଦ ହୁଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦେବଗଣଙ୍କର ପୂଜନ ଯଜନ ନ କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟି ମିଳେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ଅବହେଳା ଦେଖାଯାଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ଅବହେଳା ହେବାରୁ ସଂସାରରେ ବିପ୍ଳବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଓ ଅତିବୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରସ୍ପରମ୍ ଭାବୟନ୍ତଃ। ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମର ସେବା କଲେ ଯାଇ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ବରଂ ଏହାକୁ ଏପରି ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମର ସେବା କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ବା ନ କରୁଛି, ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଉଛି ବା ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଅନ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାହାର ପତନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେବା କରିବା ବେଳେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସମୟ ଓ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଆଦୌ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କଲେ ଯାଇ ଜଡ଼ତ୍ୱରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବ। ପିତା, ମାତା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଭାଇ, ଭାଉଜ ଆଦି ଆମର ଯେତେ ସାଂସାରିକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ବିଧେୟ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ,
ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେପରି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଆଶା ରଖିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଆମର ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ହୋଇ ଏବଂ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ଏଣୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ସେବା କରି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଅଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ନିଜର ନୁହେଁ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜର ପାଳନ କଲେ ସ୍ୱତଃ ପରସ୍ପରର ଉନ୍ନତି ହେବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାର୍ଥିକ କଥନ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ରକ୍ଷା କଲେ କର୍ମଯୋଗ ଆଚରିତ ହୁଏ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ପାଇବା ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଧିକାର। ଯାହା ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ତାହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଣୁ ଅନ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଅନ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତାହା ଅଧିକାର। ଯଦିବା ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅଧୀନ, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଅଧିକାର ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନୀୟ। ଅନ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିବା ତଥା ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ପାଇଁ ଘୋର ପତନକାରୀ। ଆଜିକାଲି ପରିବାରରେ ଓ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି, କଳହ, ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଲୋକେ କେବଳ ନିଜର ଅଧିକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତା ଓ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରସ୍ପର ହିତ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶ୍ରେୟଃ ପରଂ ବାପ୍ସ୍ୟତଃ। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଏହି ପରମ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କଥାଟି କେବଳ ଅତିଶୟୋକ୍ତି, ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଏଥିରେ କାହାର କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ସେ ନିଜ ଆଚରଣ କରି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯେପରି ବନ୍ଧକ ପାଇକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବନ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଏବଂ ବନ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସଂସାରର ବସ୍ତୁକୁ ସଂସାର ସେବାରେ ଲଗାଇଦେଲେ ସଂସାର ସହିତ ଓ ସେହି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ସଂସାରଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ ଚିନ୍ମୟତାର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏଣୁ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନରେ ଅତିଶୟୋକ୍ତିର କଳ୍ପନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଯେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରେ ନାହିଁ ସେ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନ କଲେ ପାପ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ କାମନା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପାପ ଆଚରଣ ହୁଏ। କଲ୍ୟାଣକାଂକ୍ଷୀ ସାଧକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଫଳେଚ୍ଛା ଓ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ତତ୍ପର ହେଲେ କଲ୍ୟାଣ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ନିଜର କାମନା ତ୍ୟାଗ କଲେ ସାରା ସଂସାରର ହିତ ହୁଏ। ଯେ ନିଜ କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରେ ସେ ନିଜର ହିଂସା ପତନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ହିଂସା କରି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଭୋଗୈଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଭୋଗ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଅଭାବରୁ ଦୁଃଖ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ସୁଖ ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ସଂସାର ହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପାରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣକାରୀକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱତଃ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, କାରଣ ପାରମାର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ସାରାଂଶ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ କାମନା ଓ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରେ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନ ଅନୁସାରେ ତା'ର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ହେବା କଥା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାରଣ
ଦେବଜନୀ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ସେହି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବା, କର୍ମ କରିବାର ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା ତଥା ନିଜ ନିଜ ଶୁଭକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଦେବଜନୀ ମିଳେ। ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବାର ସାମଗ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାଠାରେ ଯଦି କଲ୍ୟାଣର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଦେବାରେ ମନା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କେହି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଚାହେଁ ତେବେ ସେ କରିପାରେ। ଯଦି ସବୁଠୁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, ତେବେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ପୁଣ୍ୟଜୋନି ମନା ହୋଇପାରିବ କିପରି? କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଭୋଗିବା ଦେବଗଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମଜୋନି, 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି, ଦେବତା, ନାରକୀୟ ଜୀବ ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଗଜୋନି। ସକାମ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବଗଣଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଭାବ ନଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ମୁକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ବନ୍ଧନ ଅସ୍ୱାଭାବିକ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରେ ତାହାର କଲ୍ୟାଣ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପରସ୍ପରମ ଭାବୟନ୍ତଃ ଶ୍ରେୟ ପରମ ବାପ୍ସ୍ୟତ। କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ତାହା ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅଭିମାନ ଓ ଫଳେଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କଲେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ନିଷ୍କାମ ଭାବ ବିନା ମଧ୍ୟ କେବଳ ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ପୁଣ୍ୟଲୋକ ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କେବଳ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଦେବତା ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ହିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ କଥନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପରର ହିତ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ଏପରି ବିଚିତ୍ର ଶୈଳୀରେ ହୋଇଛି ଯେ ସେଥିରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବସ୍ତୁ ଓ କ୍ରିୟା ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନ ମମ। ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ପତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ଅଙ୍ଗ ପୁରୁଷକୁ ସୁଖ ଦିଏ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ପୁରୁଷର ଅଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁଖ ଦିଏ, ପୁରୁଷକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ମା କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବରଂ ଶିଶୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାକୁ ସୁଖ ଦିଏ, ଶିଶୁକୁ ନୁହେଁ। ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ବରଂ ସନ୍ତାନ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ନିଜେ ସୁଖ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅ। ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତ କରି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାରଦଙ୍କ ପରି ଋଷି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାହାକୁ ବାରଣ ନାହିଁ, ତଥାପି କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ଏଠାରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆମେ ସିନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଆମର ଭଲ ନ କରି ମନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ପରସ୍ପରମ ଭାବୟନ୍ତ କିପରି ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ କରୁଛେ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କଦାପି ଆମର ମନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆମର ମନ୍ଦ କରିବା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ସେମାନେ ଆମର ମନ୍ଦ କଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆମର ଭଲ କରିବ ଓ ଆମ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତବରେ କାହାରି ପ୍ରତି ମନ୍ଦ କରିବାର ବିଧାନ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଦ୍ୱେଷ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ କରେ। ପରସ୍ପରମ ଭାବୟନ୍ତ ମାନବିକତା ଅଟେ। ଏହା ନଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଅଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।